हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। 8मो अनुवाक। ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येदनुकृतिः ओमित्येतदनुकृतिः स्मवा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं शोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यद्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमित्यद्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपहाप्नवानीति प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपहाप्नवानीति ब्रह्मैवोपहाप्नोति ब्रह्मैवोपहाप्नोति व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपासनं मुक्तम् अनन्तरं च प्रान्तस्वरूपेण इदानीं
સર્વોપાસનાંગભૂતम् બરાબર. ઇદમ સર્વોપાસનાંગભૂતસ્ય ઓમકારસ્ય ઉપાસનમ વિદિત્સ્યતે પરાપર બ્રહ્મ દ્રષ્ટ્યા ઉપાસ્યમાન ઓમકારઃ શબ્દમાત્રોપી પરાપર બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ સાધનમ ભવતિ સહિ આલંબનમ બ્રહ્મણઃ પરસ્ય અપરસ્ય ચ પ્રતિમા એવ વિષ્ણોઃ એતેન એવ આયતનેન એકતરમ અન્વેતિ ઇતિ શ્રુતેઃ ઓમિતિ ઇતિ શબ્દઃ સ્વરૂપ પરિચ્છેદાર્થઃ ઓમિત્યેતત શબ્દરૂપમ બ્રહ્મેતિ મનસા ધારયેદ ઉપાસીત યતઃ ઓમ ઇતિદગું સર્વં हि हि शब्दरूपम् ओंकारेण व्याप्तम् तद्यथा शङ्कुना इति श्रुत्यन्तरात् अभिधानतन्त्रम् हि अभिधेयमित्येतत् इदम् सर्व ओंकारः इत्युच्यते ओंकार स्तुत्यर्थम् उत्तरो ग्रन्थः उपास्यत्वात् तस्य ओमिति एतद् अनुकृति अनुकरणम् करोमि आस्यामि चेति कृतम् उक्तम् ओमिति अनुकरोत्यन्यः अतः ओंकारः अनुकृतिः हस्मवा इति प्रसिद्धार्थौ अवद्योतकाः प्रसिद्धम् ओंकारस्य अनुकृतित्वम् अपि च ओश्रावय इति प्रैष्यपूर्वकम् आश्रवयन्ति तथा ओमिति सामानि गायन्ति सामगाः ओम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्रशंसितारः अपि तथा ओमित्यद्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति इति अनुजानाति प्रैषपूर्वकम् आश्रवयति ओमिति अग्निहोत्रम् अनुजानाति जुहोमि इति उक्ता ओमिति एव अनुज्ञां प्रयच्छति व्याहृति उपासना दर्शावी प्रांत उपासना दर्शावी शंकराचार्य जी कहते हैं अनंतरम इदानीम सर्व उपासना अंगभूतस्य ओंकारस्य उपासनम विदित्स्यते હવે વિધાન કરવામાં આવશે
હવે સર્વ ઉપાસનાના અંગ સ્વરૂપ આ ઓમકારને ઉપાસનાની વિધિ કરવામાં આવશે. એ ઓમકાર કેવો છે? તો કે સર્વ ઉપાસના અંગ એવું કેમ કીધું? જા સમજો. કારણ કે ઉપાસનામાં પણ આ ઓમકારનો જો વિચારો, ઓમકાર જે છે એના 3 વિનિયોગ છે. ઉપાસના પરમાત્માના જ્ઞાન માટે પણ ઉપયોગી, એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા કે છે પર અપર બ્રહ્મ દ્રષ્ટ્યા. પરબ્રહ્મ દ્રષ્ટિથી ઓમકારનું ચિંતન કરવામાં આવે તો એ પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન આપણને કરાવે. માંડુક્ય ઉપનિષદ એ જ આખો માંડુક્ય ઉપનિષદમાં આ ઓમકારના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપનું ચિંતન છે અને એના દ્વારા બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા છે. એટલું જ નહીં, કઠોપનિષદમાં, મુંડક ઉપનિષદમાં, પ્રશ્નો ઉપનિષદમાં ઓમકારની અપરબ્રહ્મ સ્વરૂપે પણ ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી છે. અને આ પ્રકારથી જો અપરબ્રહ્મ સ્વરૂપેની ઉપાસના કરવામાં આવે તો પછી એને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા વિશેષ દર્શાવવામાં આવશે કે વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ કરવામાં આવતા હોય તો યજ્ઞમાં પણ એક બ્રહ્મનો વિનિયોગ કરવામાં આવે. અને એટલા માટે ઉપાસના જ્ઞાન માટે પણ ઓમકાર ઉપયોગી છે, ઉપાસના માટે પણ ઉપયોગી છે. અને કર્મ કરતા હોઈએ તો કર્મમાં પણ આ ઓમકાર ઉપયોગી થાય છે. સમજો, 3 અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પરબ્રહ્મ દ્રષ્ટિએ અપરબ્રહ્મ દ્રષ્ટિથી ઉપાસ્યમાન ઓમકાર. આ ઓમકાર જે છે એ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. પણ ઓમકાર સ્વયં શું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઓમકાર શબ્દ માત્રોપી. જો વિચાર, ઓમકાર કોઈ વસ્તુ, કોઈ આકાર કે પ્રતિમા નથી. આપણે સામાન્ય રીતે આમ લખીએ ને, એ લખીએ જે ઓમ લખીએ છે એ લખવા ફક્ત લખવા પૂરતું છે. પણ ઓમ સ્વયં શું છે? શબ્દ માત્ર, ધ્વનિ છે. ઓમ સ્વયં શું છે? ધ્વનિ માત્ર છે. જો એટલા માટે એક જગ્યાએ મારા પ્રવચન થતા હતા તો એ લોકો મોટો ઓમ લખેલો, પછી એની પેલું ફ્રેમ કરાવેલી અને પછી એની પાછળ પેલી લાઈટ રાખેલી અને પછી એ લોકો શું કે અમે આ ઓમની ઉપાસના કરીએ. જો સમજો, ઓમ પ્રતિમા નથી. અહીં શંકરાચાર્ય એટલે કે છે આગળ વિષ્ણુની જેમ પ્રતિમા હોય છે એમ ઓમની કોઈ પ્રતિમા નથી, કોઈ આકાર નથી. ઓમ શું છે? શબ્દ માત્ર છે. શબ્દ માત્રોપી ઓમકાર. એ શબ્દ માત્ર છે ઓમ તો. અને ઓમ કેવો છે? એમાં 3 અક્ષર છે, અ, ઉ અને મ. જો સમજો. અને ઓમ શબ્દ સ્વયં જે છે એ કોઈએ ઉત્પન્ન કરેલો નથી. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં બ્રહ્માજીને જયારે ભગવાનના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા, અનંત શયન પરમાત્મા છે, એમના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા ખરા? બ્રહ્માજીને કશું સૂઝ્યું નહીં, કઈ દેખાયું નહીં. ચારે બાજુ જોઈ વળ્યા એટલે 4 મુખ થઈ ગયા, પણ કશું અમને સમજાયું નહીં. જો વિચાર, જો કેનોપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા, ઇન્દ્રને પણ યક્ષ જયારે ભગવાન યક્ષ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, અગ્નિ એમની પાસે ગયો તો અગ્નિને અપમાનિત કરી દીધો. અગ્નિ અહંકારથી ત્યાં ગયો એટલે ભગવાને પૂછ્યું યક્ષ સ્વરૂપે તું કોણ છે? જો વિચારો, અત્યારે ધારો કે નરેન્દ્ર મોદીને કોઈ પૂછે તું કોણ છે, એટલે અગ્નિ કે છે હું તો પ્રસિદ્ધ અગ્નિ છું. જો અહંકાર, હું તો પ્રસિદ્ધ અગ્નિ છું. આવું કીધા પછી પણ પાછા પૂછે છે બીજો પ્રશ્ન, તારું સામર્થ્ય શું છે? જો વિચાર, આપણે દેશી ભાષામાં શું કહે, તું શું કરી શકે? અગ્નિ કીધું આખા જગતને હું બાળી શકું, આખા જગતને બાળીને રાખ કરી નાખું. જો
યક્ષ સ્વરૂપ પરમાત્માએ શું કર્યું? પેલું એક સૂકું ઘાસનું તણખલું લીધું, એની સામે મૂકીને શું કીધું? આને બાળિયા. જા વિચારજો, આખા જગતને જે બાળનારો છે એને શું કહેવામાં આવે? આ સૂકું તણખલું તું બાળિયા. અગ્નિએ પ્રયત્ન કર્યો, શું થયું? પેલું હલ્યું નહીં. ઉપર બેઠો, નીચે બેઠો ને બધું કરી ચુક્યો, પણ તણખલું શું થયું? બળ્યું નહીં. જા સમજ. એ રીતે વાયુ ગયો, વાયુને પણ આ જ રીતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા. વાયુ કહે છે કે હું કોણ છું? હું તો પ્રસિદ્ધ વાયુ છું, માતરીશ્વ. આ સંપૂર્ણ જગતમાં હું બ્રહ્માંડમાં શું કરું છું? હું તો અહીંયા ફરતો રહું છું, સર્વવ્યાપી છું. તારું સામર્થ્ય શું છે? કે આ સંપૂર્ણ જગતને હું શું કરી નાખું? છિન્ન ભિન્ન કરી નાખું. કે સારું, આ એક તણખલું જરાક ઉડાડી આપને. આમ અગ્નિની અપમાન થયું, અગ્નિથી કશું થયું નહીં, અસામર્થ રહ્યો. એ પાછો આવ્યો પણ એને કશું કીધું નહીં શું થયું તે. ક્યારેક કઈ ગોટાળો થાય ને તો આપણે છે ને બોલ બોલ કરીએ, ચૂપ થઈ જવાનું. અગ્નિ ચૂપ થઈ ગયો. અગ્નિએ જઈને ફક્ત એટલું જ કીધું, મને કઈ સમજાયું નથી. પણ વાયુની હાલત એવી થઈ, વાયુએ ચૂપચાપ જઈને શું કહી દીધું? મને કશું સમજાયું નથી. એટલે ઇન્દ્રને થયું કે આ બેનો પત્તો લાગ્યો નથી, મારે જાતે જ જવું પડશે. ઇન્દ્ર જાતે ગયો. પણ જ્યાં ઇન્દ્ર યક્ષ પાસે ગયો, તત્કાળ યક્ષ શું થયા? અલોપ થઈ ગયા. અગ્નિ ને વાયુ સાથે તો વાત પણ કરી, પ્રશ્ન પણ પૂછ્યા. ઇન્દ્ર એમની સામે ગયો તો યક્ષ સ્વરૂપ પરમાત્મા અલોપ થઈ ગયા. પણ ઇન્દ્ર સાત્વિક છે, જો સમજો. એને વિચાર્યું કે આ કોઈ અગ્નિ અને વાયુ પણ જેને સમજી શક્યા ન હોય, અને આવા તેજસ્વી જે કોઈ પુરુષ છે એ શું છે એ મારે સમજવું પડશે. તો ઇન્દ્રએ શું કર્યું? તત્કાળ ત્યાં એ યક્ષ સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા બેસી ગયો. જો આ સમજો. બ્રહ્માજીને પણ નહીં સમજાયું શું કરવું. તત્કાળ બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? વળી પાછા એ કમળની નાડીમાં ગયા અને ત્યાં બેસીને પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું. જો આ બધી કથાઓ છે ખરી, આખ્યાયિકો છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનનો તો ઉપદેશ કરે જ છે, પણ વ્યવહારિક વાતો પણ ઘણી આપણને સમજાવે. આ બે પરથી આપણે શું સમજી શકીએ? જ્યારે આપણને કંઈક ન સમજાય ત્યારે બહિર્મુખ થવાને બદલે શું થવું જોઈએ? અંતર્મુખ બનવું જોઈએ. તમે પોતાની સાથે બેસી જાઓ. બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું, ઇન્દ્ર યક્ષનું ધ્યાન કર્યું. એને શું કહેવાય? જ્યારે આપણો હાથ ટૂંકો પડે તો આ જગતને દોષી ગણવાને બદલે, દુઃખી થવાને બદલે શું કરવું જોઈએ? ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ઈશ્વરનો આશરો લેવાની જરૂર છે. જો હું વારંવાર એટલે એક વસ્તુ કહું, તમે જો એમ માનતા હોય કે હું ઈશ્વરને શરણે નથી, ખરેખર તમે ઈશ્વરને શરણે છો જ, પણ એ તરફ આપણે ધ્યાન આપતા નથી. ઈશ્વર આશ્રિત આપણું જીવન છે. કર્મ તમે કરો છો, કર્મ ફળ આપનાર ઈશ્વર છે. શરીર ઈશ્વરે બનાવ્યું, જગત ઈશ્વરે બનાવ્યું, શરીરનું સંચાલન કરનાર ઈશ્વર છે. તો સંપૂર્ણતઃ તમે કોને આશ્રિત છો? એ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ પરમાત્માને આશ્રિત છે આપણે. અને જો સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ પરમાત્માને આશ્રિત હોય તો પછી દુઃખી થવાની જરૂર છે? એક પેલું નાનું બાળક પણ હોય ને 2 વર્ષનું, ભલે એની મમ્મી દુબળી પતલી હોય, પણ એ કોને આશ્રિત હોય છે? એક નાનું બાળક જો મમ્મીનો આશરો લઈ શકે, તો શું તમે પરમાત્માનો આશરો નહીં લઈ શકો? જો સમજો, બ્રહ્માજીએ જ્યાં થયું કે સમજ પડતી નથી તો શું કર્યું? એ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવામાં, ઈશ્વરનું ચિંતન કર્યું. જો અર્જુને પણ શું કર્યું? જ્યાં એની બુદ્ધિ ગૂંચવાઈ ગઈ, તત્કાળ ભગવાનને શું કહી દીધું? બુદ્ધિ ગૂંચવાઈ ગઈ તો કોને શરણે જવાનું? જો વિચારો, આપણે નહીં સમજાય ત્યારે આપણે વધારે બહિર્મુખ બનીએ. આ મૂર્ખતા છે. બહિર્મુખતા નહીં ઉપયોગી થાય આપણને, અંતર્મુખ થવાનું. અર્જુને પણ ભગવાનને શું કહી દીધું? શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ.
હે ભગવાન, હું તમારે શરણે આવું છું, મારી બુદ્ધિને તમારે શરણે હું ધરી દઉં છું ભગવાન. જો વિચાર, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વરને શરણે થઈ જઈએ, ઈશ્વરને સોંપી દઈએ આપણે. જાહી બીધી રાખે રામ, તાહી બીધી રહીએ. એમ બ્રહ્માજીને પણ સમજાયું નહીં, ઈશ્વરને શરણે ગયા, ધ્યાન કર્યું. એ ધ્યાન દરમિયાન એમને બે શબ્દો સાંભળવામાં આવ્યા, ઓમ અથ, ઓમ અથ, ઓમ અથ. જા શબ્દ અને આ ઓમ અથ શ્રવણ કર્યું, ઓમ અથ એમણે ઉચ્ચારણ કર્યું અને પછી સૃષ્ટિનો પ્રારંભ કર્યો. જો સમજ. અને એટલા માટે આ ઓમકાર જે છે એ પ્રથમ શબ્દ છે. ઓમકાર સૃષ્ટિનો શું છે? પ્રથમ શબ્દ છે. જો હવે તો સાધુ મહાત્માઓ બધા એવા મોડર્ન થઈ ગયા. સાધુ મહાત્માઓ વાતો કરે ને ત્યારે ઓમકારનો ઉપયોગ કરે. ઓમ ઓમ એટલે શું છે? બોલાવે તો પણ શું કે? ઓમ ઓમ. હા પાડવી હોય તોય ઓમ જ કહેવાનું હોય, બોલાવવું હોય તોય ઓમકારનું જ ઉચ્ચારણ કરવાનું. જો વિચાર, એટલે ઓમકાર જ સર્વ છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કે છે શબ્દ માત્ર છે, પણ એ શબ્દ માત્ર હોવા છતાં પણ ઓમકાર શબ્દ માત્રોપી પરાપર પ્રાપ્તિ સાધનમ ભવતી. સામાન્ય શબ્દ આપણને લાગે છે, પણ એ સામાન્ય શબ્દ નથી. એ કોની પ્રાપ્તિનું સાધન છે? પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિનું સાધન છે. અપરબ્રહ્મના પ્રાપ્તિનું સાધન ઓમકાર છે. સહી આલંબનમ બ્રહ્મણ પરસ્ય અપરસ્ય ચ પ્રતિમા એવ વિષ્ણુ. જેવી રીતે વિષ્ણુની પ્રતિમા આલંબન છે. જો આગળ આપણે ચર્ચા કરી કે આલંબન, વિષ્ણુની પ્રતિમા એ વિષ્ણુની ઉપાસના કરવા માટેનું આલંબન છે. એ જ રીતે વિષ્ણુની પ્રતિમા આલંબન છે, એ જ રીતે ઓમકાર પણ શું છે? આલંબન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે પરસ્ય અપરસ્ય આલંબન. શબ્દ માત્ર હોવા છતાં પણ એ આલંબન છે આપણા માટે. સહી આલંબન. આમ સાધન પણ એ જ છે. જો સમજો, પર અપર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન પણ ઓમકાર છે અને આલંબન પણ કોણ છે? ઓમકાર જ છે. આલંબન એટલે આશ્રય. પ્રતિમા એવ વિષ્ણુ હો, પ્રતિમા એવ વિષ્ણુ. જેવી રીતે પ્રતિમા વિષ્ણુ માટેની ઉપાસના માટેનું આલંબન છે, એમ ઓમકાર પણ પરમાત્માના ધ્યાન માટેનું આલંબન છે. ગઈકાલે કીધું એમ કઠોપનિષદમાં યમરાજા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કે છે એતદ આલંબનમ શ્રેષ્ઠમ, એતદ આલંબનમ પરમ. આ જ આલંબન શ્રેષ્ઠ આલંબન છે અને આ જ આલંબન પરમ આલંબન છે. કેમ? એતદ આલંબનમ જ્ઞાત્વા યો યદિચ્છસી તસ્ય તત. તમે જે પ્રકારથી ઓમકારની ઉપાસના કરો એની પ્રાપ્તિ તમને અવશ્ય થાય છે. એતેન એવ. તો અહીંયા ઘડી શંકરાચાર્યજી કઠોપનિષદને બદલે પ્રશ્નોપનિષદનું અવતરણ કરે છે. પ્રશ્નોપનિષદમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો તો આ ઓમકાર શું છે? જો સમજો, આપણે જેમ આગળ ઉપનિષદ કરીએ ને પાછલા ઉપનિષદ ભૂલી નહીં જવાના. પ્રશ્નો ઉપનિષદમાં આપણે ભણી ગયા કે પૂછવામાં આવ્યું કે ઓમકાર શું છે, અને ત્યારે ગુરુજીએ શું કીધું? એતેન એવ આયતનેન એકતરમ અન્વેતિ ઇતિ. એકતરમ એટલે કે પરબ્રહ્મ અથવા અપરબ્રહ્મ બેમાંથી એકનું શું કરવામાં આવે છે? અન્વેતિ, અન્વેષણ કરવામાં આવે છે, એનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇતિ શ્રુતે હે. આમ આ ઓમકાર એ સર્વ ઉપનિષદોમાં શ્રેષ્ઠ છે, ઉપાસનામાં પણ શ્રેષ્ઠ છે, અને કર્મ કરતી વખતે પણ એ ઓમકારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કર્મ કયા કયા કર્મ કરતી વખતે ઓમકારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ આપણને શ્રુતિ માતા અહીંયા પાછળથી દર્શાવશે. પણ શરૂઆતમાં શ્રુતિ માતા શું કે છે? ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ. જાસન
શ્રુતિ માતા શું કે છે? આ ઓમ એ બ્રહ્મ છે. જા સમજ, ઓમ જે શબ્દ છે એનો જ અર્થ શું થાય છે? બ્રહ્મ થાય. તો કે બ્રહ્મ તો સર્વ છે, અમે જોઈ ગયા. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે. તો કે આ ઓમ શબ્દ જે છે એ સર્વ છે. એટલે કે છે ઓમિતિ ઈદગુમ સર્વ. જા વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે ઓમિતિ ઇતિ શબ્દ. તો શંકરાચાર્યજીનું ભાષ્ય જે છે એ ભાષ્યમાં જે મંત્રના જેટલા પણ શબ્દો હોય બધા જ શબ્દોનો અર્થ ભાષ્યમાં દર્શાવવામાં આવે. એકાદ બે કૂદી જવાના નહીં હોય. આ સમજ. ઓમ ઇતિ, ઓમ અને ઇતિ બે શબ્દ છે. ઇતિ પણ એમને માટે શબ્દ છે. જો સમજવા, એટલે કે છે ઓમ ઇતિ ઇતિ શબ્દ. ઇતિ શબ્દ છે અને ઇતિ શબ્દ નો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે સ્વરૂપ પરિચ્છેદાર્થ. સ્વરૂપ પરિચ્છેદાર્થ. પરિચ્છેદાર્થ એટલે કે એને એક વિશેષ સ્વરૂપે બતાવવું, અલગ કરવું. પરિચ્છેદ કરવો એટલે શું છે? એને અલગ પાડવું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળ અનેક પ્રકારની ઉપાસનાઓ દર્શાવી, પણ આ ઓમ ઇતિ કહીને આપણને શું કહે છે? આ એક વિશેષ પ્રકારની ઉપાસના છે. આગળ વ્યાહૃતિ ઉપાસના જોઈ, પ્રાંત ઉપાસના આપણે જોઈ, પણ આ ઓમ એમ જયારે કહેવામાં આવે તો એક વિશેષ પ્રકારની ઉપાસના છે. અને એટલા માટે જ એને અલગ કરવા માટે, અલગ પાડવા માટે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? ઇતિ શબ્દ. ઓમ ઇતિ સ્વરૂપ એટલે કે એ બીજા ઉપાસનાઓ કરતા અલગ પ્રકારની આ ઉપાસના છે. ઓમ ઇતિ એતત શબ્દ રૂપમ બ્રહ્મ. ઓમ ઇતિ, આ ઓમ એ એક શબ્દ જે છે એ શબ્દ રૂપ બ્રહ્મ છે. ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ. ઓમ એ શબ્દ રૂપી બ્રહ્મ છે. ઇતિ મનસા ધારયેત. આ ઓમ બ્રહ્મ છે એવું મનથી આપણે શું કરવાનું છે? ધારયેત, ધારણ કરવાનું છે. આ પ્રકારથી ચિંતન કરવાનું છે. જો પારિજાત એમ શબ્દ જયારે આપણે સાંભળીએ, જો સમજો, કોઈ પણ શબ્દ આપણે સાંભળીએ તો શબ્દને અનુરૂપ અર્થ આપણા મનમાં પ્રગટ થાય. એ નામને સંસ્કૃતમાં પદ કહેવામાં આવે. નામને શું કહેવામાં આવે? પદ. પારિજાત એક પદ છે, નામ છે. અને જ્યાં પારિજાત પદ આપણા મનમાં સાંભળ્યો તો એ શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ આપણા મનમાં શું આવવાનું? જો એટલા માટે આને પદાર્થ કહેવાય. પદ પારિજાત છે અને પદ પારિજાતનું જે રૂપ છે, અર્થ છે, એ શું છે? આ છે. એટલા માટે એને પદાર્થ કહેવાય. જો આ જગતના પદાર્થો કેમ કહીએ આપણે? આપણે વાપરીએ છીએ પણ સમજતા જ નથી આપણે. આ બધા શું છે? પદાર્થ છે. કે પદનો અર્થ છે. પારિજાત એમ જયારે શબ્દ કહેવામાં આવે તો પારિજાત શબ્દ સ્વયં કશું નથી, એ તો એક ધ્વનિ છે. પણ એનો અર્થ શું થાય છે? તો કે આ રૂપ પારિજાત છે. એટલા માટે પારિજાત રૂપ જે છે એને શું કહેવાય? પદાર્થ કહેવાય. ગુલાબ એમ શબ્દ કહીએ તો ગુલાબ શબ્દનો અર્થ શું છે? આ રૂપ ગુલાબ છે. અને એટલા માટે આ ગુલાબને શું કહેવાય? પદાર્થ કહેવાય. જો સમજો, પદ હોય અને પદાર્થ હોય, નામ હોય અને રૂપ હોય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઓમ શબ્દ જે છે એ શબ્દ જ બ્રહ્મ છે. જો આ સમજો, આગળ ઘણું બધું કહી રહ્યા છે. ઓમ એમ જયારે આપણે સાંભળીએ, ગુલાબ સાંભળવું એટલે આ રૂપ પદાર્થ છે. પારિજાત સાંભળવું એટલે મનમાં આ પારિજાત પદાર્થ આવે, રૂપ આવે આપણા મનમાં. ડબ્બો એમ કહું એટલે આ ડબ્બો મારા મનમાં આવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એ જ રીતે ઓમ ઇતિ શબ્દ રૂપ. ઓમ જયારે એવું આપણે શ્રવણ કરીએ તત્કાળ આપણા મનમાં શું આવવું જોઈએ? બ્રહ્મ ઇતિ ધારયેત. આ નિર્ણય થવો જોઈએ.
ઓમ કીધું એટલે મનમાં શું આવવું જોઈએ? બ્રહ્મ આવવું જોઈએ. જેમ ગુલાબ એમ કીધું એટલે ગુલાબ પદાર્થ મનમાં આવે, પુસ્તક કીધું એટલે પુસ્તક પદાર્થ મનમાં આવે, એમ ઓમ એમ કીધું એટલે મનમાં શું આવવું જોઈએ? મનસા ધારયે, મનથી ધારણ કરીએ, નિશ્ચય કરીએ, ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ. તમે એવું કેમ કહો છો? કારણ કે એ ઓમ ખરેખર બ્રહ્મ છે જ, કલ્પના નથી. જો સમજો, આપણે આગળ જોઈ ગયા કલ્પના અને પરિકલ્પના. પરિકલ્પના એટલે ઉપાસના છે. એ કલ્પનામાં પેલું બ્રાહ્મણનું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવું પડે આપણે. કલ્પના એટલે જે વાસ્તવિક નથી એને કલ્પના કહેવાય. પરિકલ્પના એટલે શું છે? જે વાસ્તવિક છે એને જ આપણે મનમાં શું કરીએ છીએ? જોઈએ છે. અને વિઝ્યુલાઇઝેશન કહેવાય અંગ્રેજીમાં. એને શું કહેવાય? મનમાં જ આપણે એનું વિઝ્યુલાઇઝેશન કહેવાય. મનમાં જ એને દ્રશ્ય એ જોઈએ. આપણે જે હકીકત છે એને આપણે મનમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઓમ ઇતિ શબ્દરૂપમ બ્રહ્મ ઇતિ મનસા ધારયેત. ઓમ એ શબ્દરૂપી બ્રહ્મ છે, પદાર્થ નથી બહાર. શબ્દ જ બ્રહ્મ છે. ઓમ એ શબ્દ માત્ર. જો એટલા માટે આગળ શબ્દ માત્ર કીધું. શબ્દ માત્ર છે, એનું કોઈ નામ કે રૂપ બહાર નથી. આ સમજો. એ શબ્દ માત્ર છે અને એ શબ્દ જ સ્વયં શું છે? તો કે ઓમ ઇતિ શબ્દ રૂપમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ કેવું છે? ઓમ શબ્દ રૂપ છે. એનું નામ નથી, એનું રૂપ બહાર નથી, પદાર્થ બહાર નથી. જો સમજો, આ મનમાં સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે પારિજાત એમ સાંભળીએ એટલે બહાર પારિજાત પદાર્થ આપણા મનમાં આવી જ જવાનો. ટ્રેન એમ કહું એટલે મનમાં ભલે દેખાતી ન હોય પણ મનમાં ટ્રેન પદાર્થ આવવાનો જ છે. એ જ રીતે ઓમ ઇતિ જયારે કહેવામાં આવે તો બ્રહ્મ કોઈ પદાર્થ નથી, એ ધ્વનિ શબ્દ રૂપ જ શું છે? બ્રહ્મ છે. એ શબ્દ રૂપ બ્રહ્મ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇતિ એતત શબ્દ રૂપમ બ્રહ્મ ઇતિ મનસા ધારયેત. જો એ બ્રહ્મ છે, ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ, આ ઓમ એ બ્રહ્મ છે. અને બ્રહ્મ શું છે? સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ બ્રહ્મ માત્ર જ છે. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. અને જો બ્રહ્મ સર્વ છે, એક વિશેષ રૂપ એ બ્રહ્મ નથી, એક વિશેષ નામ એ બ્રહ્મ નથી, સર્વ નામ રૂપ બ્રહ્મ માત્ર છે. અને જો ઓમ બ્રહ્મ હોય અને બ્રહ્મ સર્વ છે, જો આ સમજ, આપણું ગણિત જેવું છે. A is B and B is C, therefore A is what? C. ઓમ બ્રહ્મ છે શબ્દ રૂપ અને બ્રહ્મ સર્વ છે, તો પછી ઓમ પણ શું થવાનું? સર્વ છે. એટલે બીજી પંક્તિમાં શું કીધું મંત્રમાં? ઓમ ઇતિ ઇદગુમ સર્વ. ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ, ઓમ ઇતિ ઇદગુમ સર્વ. ઇદગુમ અહીંયા જે પણ કઈ છે એ સર્વ શું છે? ઓમકાર માત્ર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યતઃ ઓમ ઇતિ ઇદગુમ સર્વમ સર્વમ હિ બ્રહ્મ સર્વમ હિ શબ્દ સ્વરૂપ ઓમકારેણ વ્યાપ્તમ તદ યથા શંકુના ઇતિ શ્રુતિ અંતરાત. પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં આવી ગયું કે દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું પાંદડાનું. જો આ સમજો, આ કોઈ પણ વૃક્ષનું પાન હોય ને, ધારો કે પીપળાનું પાન છે, એ પાંદડું તમે જુઓ તો આખું પાંદડું કોનાથી વ્યાપ્ત હોય? એની નાની નાની નસ હોય. જો એટલા માટે આ પીપળાના પાનને પેલું પાણીમાં મૂકી રાખે અને કોવાટ એને કરવામાં આવે તો પેલી એની નસ બાકી રહી જાય ને આખું બાકીનું બધું શું થઈ જાય? નીકળી જાય. જા વિચાર. પછી એના પર જાત જાતના પછી આપણે ત્યાં પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવે છે. તો આખું પાન તમે જુઓ, પીપળાનું પાન, તો એ શાનાથી વ્યાપ્ત છે? શંકુના. શંકુ એટલે કે આપણી નાની નાની નસ જે છે એની, આખા નસથી પેલું પાંદડું જેવી રીતે વ્યાપ્ત છે. એ જ રીતે શબ્દ રૂપ ઓમકારેણ ઇદમ સર્વમ વ્યાપ્તમ.
આ શબ્દરૂપી બ્રહ્મ દ્વારા જ સંપૂર્ણ વિશ્વ શું છે? વ્યાપ્ત થઈ. તો કે તમે કીધું ઓમ શબ્દ છે, અને ઓમ શબ્દ જ્યારે પણ શબ્દ આપણા મનમાં આવે એટલે પેલો પરિચ્છેદ આપણા મનમાં આવી જાય. આજે આ શબ્દ જે છે, આ વિચારી લો. આજે એક શ્રુતિ માતાની એક વિશેષ દ્રષ્ટિ છે. મેં આ પારિજાત પુષ્પ જોયું, આ આપણી દ્રષ્ટિ છે. તો કે જ્યારે હું આ પારિજાતના દર્શન કરું તો શ્રુતિ માતા જરાક એને જુદી રીતે જુએ છે. સમજો બરાબર. આ પારિજાત પુષ્પને આંખ દ્વારા જોવાને પરિચ્છેદ કરેલો કહેવાય. કે પરિચ્છેદ કર્યો એટલે શું? પરિચ્છેદ એટલે એને માપવું, એને અલગ કરવું. તો કે આ પારિજાત છે એમ જયારે મારે જોવું હોય તો આ પારિજાત નથી, આ પારિજાત નથી, આ પારિજાત નથી, બધાથી એને મારે શું કરવું પડે? પરિચ્છેદ કરવો પડે. જા સમજ. તો પારિજાતના હું દર્શન કરું તો મેં શું કર્યું કહેવાય? આ પારિજાત વિષયનો પરિચ્છેદ કરેલો કહેવાય. કોઈ પણ તમે વિષય ગ્રહણ કરો એ વિષયનો પરિચ્છેદ કરેલો કહેવાય. કારણ કે બીજા બધા વિષયથી શું કર્યું? તમે એને અલગ કરી દીધું. આને જ તમે જુઓ છો, એને પરિચ્છેદ કહેવાય. તો એમાં કોઈ પણ શબ્દ આવે તો પેલો એનું રૂપનો પરિચ્છેદ થઈ જ જવાનો. પણ ઓમ શબ્દ આવે ત્યારે પરિચ્છેદ થાય છે? ઓમ શબ્દ બોલીએ ત્યારે કોઈ પરિચ્છેદ થાય છે? એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે નહીં, ઓમકારેણ વ્યાપ્તમ, કોઈ પરિચ્છેદ થતો નથી. આ એક જ એવો શબ્દ છે જેમાં કોઈ પરિચ્છેદ થતો નથી, વ્યાપ્ત થાય છે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે શબ્દ સ્વરૂપ ઓમકારેણ વ્યાપ્તમ તદ્યથા શંકુના ઇતિ. જેવી રીતે પાંદડાની નસ પાંદડામાં સર્વવ્યાપી હોય છે, એ જ રીતે આ ઓમ શબ્દ સ્વરૂપ ઓમકાર દ્વારા આ સંપૂર્ણ વિશ્વ વ્યાપ્ત છે. કે ઓમકાર શબ્દ દ્વારા બધું વ્યાપ્ત છે. અમને તો કોઈ વ્યાપકતા દેખાતી જ નથી. જો સમજો, જો એટલે મેં આગળ કીધું કે ઓમકાર વ્યાપ્ત છે. ઓમમાં 3 અક્ષર છે, અ, ઉ અને મ. જો વિચાર, કોઈ પણ શબ્દ, કોઈ પણ નામ હોય, એ નામ અનેક અક્ષરોનું બનેલું છે. શબ્દ અક્ષરોનું બનેલું. અને અક્ષર જે છે એ પહેલો અક્ષર કયો છે? મુખ ખોલીએ તો કયો અક્ષર પહેલો નીકળે? મુખ ખોલીએ એટલે કયો નીકળવાનો? અ. બંધ કરીએ એટલે કયો થવાનો? અ મ. બંધ કરીએ એટલે કયો આવવાનો? મ. તો ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પહેલો અક્ષર કયો છે? અ. અંતિમ અક્ષર કયો છે? મ. અને પહેલો અને અંતિમ પકડીએ એટલે વચ્ચેના શું થઈ જવાના? એમાં આવી જ ગયા. પહેલો છેલ્લો પકડીએ એટલે બાકીના વચ્ચેના આવી જ ગયા. જો સમજ, પહેલું ને છેલ્લું પકડીએ એટલે વચ્ચેનાનો ગણતરી અંદર થઈ જ ગઈ. તો અ કીધું અને મ કીધું એટલે બાકીના બધા વચ્ચેના આવી તો ગયા જ અક્ષરો. જો સમજ, પણ છતાં પણ બધા જ અક્ષરોને ધારો કે આપણે વણી લેવા હોય તો શું કરવાનું? તો કે ખોલીએ ત્યારે અ છે, બંધ કરીએ ત્યારે મ છે, અને હોઠને ગોળ કરીને બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું નીકળે મોઢામાંથી? ઉ. તો બાકીના વચ્ચેના બધા જે અક્ષરો જે છે એ અક્ષરોનું ઉપલક્ષણ કોણ કરે છે? આ ઉ કરે છે. આ ઉ મ. તો બધા જ અક્ષરો આવી ગયા. અને સર્વ જે નામ છે એ નામ પણ અક્ષરના જ બનેલા. તો અ, ઉ અને મ માં જો બધા જ અક્ષરો આવી ગયા હોય તો બધા નામ પણ એમાં આવી ગયા કે નહીં આવી ગયા? એમાં બધા નામનો સમાવેશ થઈ જ ગયો.
અને બધા નામ જે છે જો સમજ, એ દરેક નામનું રૂપ છે અને દરેક રૂપ તો બ્રહ્મ માત્ર જ છે, કારણ કે સર્વનું અધિષ્ઠાન એ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે જ. બ્રહ્મ તો સર્વરૂપે છે જ. તો સર્વ નામ ઓમકાર છે, સર્વરૂપ બ્રહ્મ છે, તો સર્વરૂપ એ ઓમ થઈ જ ગયો, કારણ કે સર્વ નામ અને રૂપ રૂપી એ બ્રહ્મ સ્વયં છે જ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એ ઓમકાર જ સર્વ છે. સર્વ શબ્દ ઓમકાર છે એટલું જ નહીં, સર્વ રૂપ પણ શું છે? ઓમકાર માત્ર છે. શબ્દ રૂપ પણ એ ઓમ છે, અને જે રૂપ છે પારિજાત એમ કહીએ તો એક જ પરિચ્છેદ થઈ ગયો, એક જ રૂપને આપણે પારિજાત કહીએ. જો સમજવા, પરિચ્છેદ છે અહીંયા આગળ, પણ ઓમ કહીએ ત્યારે પરિચ્છેદ થયો. ઈદગુમ સર્વ, આ સર્વ રૂપ એ ઓમકાર સ્વરૂપ જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અભિધાન તંત્રમ હિ અભિધેયમ ઇતિ અતઃ ઇદમ સર્વમ ઓમકાર. આપણો જેટલો પણ વ્યવહાર છે કોને આધારિત છે? અભિધાન તંત્રમ. અભિધાન એટલે નામ અથવા શબ્દ. અભિધાનનો અર્થ શું થાય? નામ અથવા શબ્દ. કોઈ પણ અભિધેય હોય એ કોને આધારિત છે? અભિધાનને આધારિત જ છે. ભલે આ પદાર્થ આપણે જોઈએ, પણ એનું મારે જયારે નિરૂપણ કરવું હોય તો મારે શાનો ઉપયોગ કરવો પડે? નામનો ઉપયોગ કરવો પડે, શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો સર્વ અભિધેય કોને આધારિત છે? અભિધાનને આધારિત છે. અભિધાન તંત્રમ હિ અભિધેયમ ઇતિ. સર્વ રૂપ છેવટે કોના પર આધાર રાખે છે? નામ પર આધાર રાખે. દરેક રૂપનું એક નામ છે જ. અભિધેય એટલે રૂપ છે, અભિધાન એટલે નામ છે. અને જો સર્વ અભિધેય અભિધાન પર આધાર રાખતા હોય, અને ઓમકાર જો સર્વ માટેનો શબ્દ છે, તો સર્વ રૂપ પણ કોના પર આધાર રાખવાનો? પારિજાત રૂપ પારિજાત શબ્દ પર આધાર રાખે. અને જો ઓમકાર સર્વ શબ્દ છે, સર્વવ્યાપી છે, તો સર્વ રૂપ પણ કોના પર આધાર રાખવાના? ઓમકાર પર જ આધાર રાખે. અને એટલે કે છે અભિધાન તંત્રમ હિ અભિધેયમ ઇતિ અતઃ ઇદમ સર્વમ ઓમકાર ઇતિ ઉચ્યતે. આમ અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ ઓમકાર માત્ર છે. આમ ઓમકારનો પરબ્રહ્મ સ્વરૂપે પણ આપણે ચિંતન કરી શકીએ, ઓમકારનો અપરબ્રહ્મ સ્વરૂપે પણ આપણે ચિંતન તો કરી જ શકીએ. સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ જયારે એવું કહેવામાં આવે તો ખરેખર અહીંયા આગળ ચિંતન કોનું થઈ રહ્યું છે? બ્રહ્મનું ચિંતન છે. અને એ જ બ્રહ્મ કોણ છે? ઓમિતિ બ્રહ્મ. તો બ્રહ્મનું ચિંતન કરવા માટે આ ઓમકારક શું બની જાય છે? આલંબન બની જાય. એટલે કીધું જ્ઞાત્વા. જો સમજો, એ બ્રહ્મને બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે તમે ઉપયોગ કરો, ઓમકારનો બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે ઉપયોગ કરો તો તમને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. પણ એ બ્રહ્મની ઉપાસના તમે કરો, અપરબ્રહ્મ સ્વરૂપેની ઉપાસના કરીએ. જો આ પરબ્રહ્મ ને અપરબ્રહ્મ એ મગજમાં સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. ઘડો અને માટી. જો આ સમજ, ઘડો આકાર છે, માટીનો કોઈ આકાર નથી. પણ માટી ઘડાનું કારણ છે એવું જયારે આપણે કહીએ, માટી ઘડાનું કારણ છે એવું જયારે કહીએ, એને સગુણ માટી કહેવાય. કારણ કે કારણ ભાવ એમાં છે. પણ માટી પોતાની દ્રષ્ટિએ માટીમાં કોઈ કારણ ભાવ છે? ઘડો તમે જુઓ છો, ઘડાનો તમે અનુભવ કરો છો, એટલે આપણે ઘડાથી જ શરૂઆત કરવી પડે. આ ઘડો છે, પણ આ ઘડો સ્વતંત્ર નથી. આ ઘડો માટીનો ઘડો છે. એટલે કે આ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી છે. ઉપાદાન કારણ માટી છે અને ઘડો કાર્ય છે. પણ જ્યાં માટી પર દ્રષ્ટિ કરીએ અને માટીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ
ઘડાની દ્રષ્ટિએ ઘડો કાર્ય છે અને માટી કારણ છે. પણ માટીની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો ઘડો છે ખરો? તો શું કેવું પડે? ઘડો માટી છે. ઘડો માટી છે. ઘડો માટી છે એમ કીધું એનો અર્થ શું થયો? ઘડો ઉડી ગયો, ઘડો રહ્યો નહીં. અને બાદ સામાન અધિકરણ કહેવાય. જો આ સમજો. ઘડો માટી છે એમ કીધા પછી ઘડો રહેતો નથી. ત્યાં શું છે? માટી માત્ર છે. ઘડો રહ્યો જ નહીં. જો સમજો, જો ઘડો જ રહ્યો નહીં, માટીના જ્ઞાનમાં ઘડો રહ્યો જ નહીં, કાર્ય જ નથી, તો પછી પેલો કારણ ભાવ પણ શું છે? ઘડો નથી એમ કહીએ એટલે કે ઘડો મિથ્યા છે. મૃત્તિકે તેવ સત્યમ, માટી સત્ય છે અને ઘડો શું છે? મિથ્યા છે. જો કાર્ય મિથ્યા છે તો કારણ મિથ્યા. કારણ મિથ્યા કે કારણ ભાવ મિથ્યા? કારણ મિથ્યા કરે તો ગરબડ થઈ જાય. બ્રહ્મે મિથ્યા જાય ને તમે મિથ્યા થઈ જાઓ. ચા પીને જવાનું. ઘડો મિથ્યા છે એમ કહીએ તો માટી મિથ્યા પુરવાર નહીં થાય. માટીમાં જે કારણપણું આપણે મૂકેલું છે એ કારણપણું શું થઈ ગયું? મિથ્યા થઈ ગયું. કારણ કે કાર્ય મિથ્યા છે તો કારણ ભાવ પણ મિથ્યા જ છે. તેનો અર્થ શું થયો? માટી બે પ્રકારથી આપણે જાણીએ છીએ. કારણ સ્વરૂપ માટી પણ જાણીએ છીએ અને સ્વતઃ માટી પણ. માટીને બે જ્ઞાન થયા ને. એક ઘડાના કારણ તરીકે માટીનું જ્ઞાન છે અને એક માટીનું જ્ઞાન છે. કારણ સ્વરૂપ માટીનું જે જ્ઞાન છે એને સગુણ કહેવાય. કારણ રહિત, કારણ ભાવ રહિત સ્વયં માટીનું જે જ્ઞાન છે એને નિર્ગુણ કહેવાય. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ વિશ્વના કારણ સ્વરૂપ બ્રહ્મને આપણે જયારે જાણીએ તો એને સગુણ બ્રહ્મ અથવા આપણે એને ઈશ્વર કહીએ. આપણે એને શું કહીએ? ઈશ્વર. સંપૂર્ણ જગતને ઉત્પન્ન કરનાર, સંપૂર્ણ જગતનું શાસન કરનાર છે, સર્વનું કારણ એ છે. તો સર્વના કારણ સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ જે છે, જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, જેમાં આ જગત રહે છે અને એમાં જગતનો નાશ થઈ જાય છે, એ જે બ્રહ્મ છે એ કયું છે? સગુણ બ્રહ્મ કહેવાય. એને અપર બ્રહ્મ કહેવાય. શાસ્ત્રમાં એને શું કહેવાય? અપર બ્રહ્મ, સગુણ બ્રહ્મ કહેવાય. પણ આ જગત જયારે આપણે પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પરિણામ જો સમજો, પ્રમાણ નિરૂપણાંતે. આ એક શબ્દ બહુ મજાનો શંકરાચાર્યજીનો. કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રમાણથી જયારે તમે નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તે પુરવાર થાય છે. જો વિચારી, આપણું એક જ દ્રષ્ટા, તમારી આંખ પ્રમાણ છે, બરાબર? એ પ્રમાણ દ્વારા તમે ગુલાબનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો આંખથી આ ગુલાબ છે એવું તમે નિરૂપણ કર્યું. પણ નિરૂપણ કર્યા પછી જયારે તમે વિશ્લેષણ શરૂ કરો છો તો આ પાંદડી છે એવું તમને ખબર પડી. તો આ પાંદડી છે કે ગુલાબ છે? આ પાંદડીને ગુલાબ કહેવાય, આ દાંડીને ગુલાબ કહેવાય, આ વજ્રને ગુલાબ કહેવાય, આ પુકેસરને ગુલાબ કહેવાય. આ નિરૂપણ, પ્રમાણથી નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો અંગ ઉપાંગ પુરવાર થયા. તો ગુલાબ કોને કહેવાય? ગુલાબ નામની કોઈ વસ્તુ છે કે અંગ ઉપાંગની વિશેષ ગોઠવણ છે. એ ગોઠવણને સંઘાત કહેવાય. શાસ્ત્રમાં શું કહેવાય? સંઘાત. તો ગુલાબ વસ્તુ છે કે સંઘાત છે?
એક વિશેષ ગોઠવણને નામ કીધું ગુલાબ, એક વિશેષ ગોઠવણને નામ કીધું પારિજાત. જો સમજો, તો પ્રમાણથી જયારે તમે નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો એ ગુલાબ શબ્દ પુરવાર થાય છે, રૂપ પુરવાર થાય છે. જો સમજો, એટલે ભગવાન કહી ગયા 15મા અધ્યાયમાં નરૂપમસ્ય તથા એવ ઉપલભ્યતે. અર્જુન, તથા એવ, તું જે શબ્દ બોલી રહ્યો છે, તું જે નામ જગત એવું કે છે, એ જગતને જયારે રૂપ પુરવાર કરવા જાય છે ત્યારે શું થાય છે? તથા એવ, જેવું તું કહી રહ્યો છે એવું જે પુરવાર થતું નથી. તે ગુલાબ શબ્દ કીધો ખરો, પણ ગુલાબ વસ્તુ પુરવાર થતી નથી. ગાડી કોને કહેવાય? ગાડી કોઈ વિષય છે? પ્રમાણ નિરૂપણાંતે પતરું છે, અને પ્લાસ્ટિક છે, અને સીટ છે, અને સ્ટીયરિંગ છે, અને એન્જિન છે. એન્જિન એ પાછું લોખંડ છે. જો વિચાર, ઘડો માટી છે, એન્જિન શું છે? લોખંડ છે. ટાયર છે, અંગ ઉપાંગ છે. એ અંગ ઉપાંગની વિશેષ ગોઠવણને નામ આપ્યું ગાડી. જો વિચાર, એક ગોઠવણને મારુતિ સુઝુકી કહેવાય, બીજી ગોઠવણને ફોર્ડ કહેવાય, ત્રીજી ગોઠવણને ઇન્ડિકા કહેવાય. જો સમજો, બધી ગોઠવણ જ છે. દરેક ગોઠવણની વિશેષતા છે, દરેક ગોઠવણની કંપની છે. ટાટા એમ કહીએ ને, પેલી ટ્રક જ આપણા મગજમાં આવે. વર્ષોથી ટાટા શું બનાવતા હતા? ટાટા વાળા વર્ષોથી ટ્રક જ બનાવે, અને મહેન્દ્ર વાળા વર્ષો સુધી ટ્રેક્ટર જ બનાવે. જો આ સમજો, ટાટા એટલે ટ્રક અને મહેન્દ્ર એટલે શું છે? ટ્રેક્ટર. કોઈ પણ ભારતના ખૂણામાં જઈને પૂછો તો શું છે? ટાટા એટલે ટ્રક અને મહેન્દ્ર એટલે ટ્રેક્ટર. જો વિચારજો, ટાટા વાળાને વિચાર આવ્યો કે બહાર વાળો આવીને અહીંયા જો ગાડી બનાવતો હોય તો આપણે ગાડી કેમ નહીં બનાવીએ? બહારની ગાડી જો આપણા દેશમાં વેચાતી હોય તો આપણા દેશની જ ગાડી આપણા દેશમાં શું કામ નહીં? એટલે ટાટા વડાએ ગાડી બનાવી. પછી ગાડીનું નામ શું આપવાનું? તો કે જો સમજો બરાબર, ભારતીય, પૂર્ણતઃ ભારતીય કંપનીની જો પહેલી ગાડી હોય તો કઈ ગાડી થાય? આ ટાટાની જ ગાડી થાય. બીજી બધી તો કઈ હતી? તમે જીએમ કહો કે મારુતિ સુઝુકી કહો, બધી કઈ છે કંપની? પરદેશની કંપનીની છે. ટાટાએ જયારે ગાડી બનાવી તો ખરેખર ભારત વાળાની ગાડી થઈ. એટલા માટે એને ઇન્ડિકા નામ આપ્યું. સમજો, ઇન્ડિયન કારનું એને શોર્ટ શું કરી દીધું? જો બધે કંઈક હોય, આપણે બધું આમ જ તું અક્કલ વાપરવાની જ નહીં, જે આવ્યું સાંભળે કરવા. ઇન્ડિયન કારને શું કીધું? ઇન્ડિકા. જા વિચાર, એને શું વિચારું મને ખબર નથી, મેં મારી રીતે વિચારી લીધું, કારણ કે મારો આ સ્વભાવ છે. કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ ને તેનું વિશ્લેષણ થઈ જ જવું જોઈએ બુદ્ધિ. ઇન્ડિગો પછી શું બનાવ્યું? એની ઇન્ડિકા બરાબર વપરાય. જો સમજો, બધાએ ખરીદી ઇન્ડિકા. એટલે ટાટા ટ્રક બનાવે એનું શું કરી દીધું? ભૂસી નાખ્યું. ટ્રક તો બનાવે જ છે, પણ ટાટા વાળા ઇન્ડિકા એટલે કાર પણ બનાવી શકે છે. જો સમજો, અને પછી એની કાર જબરજસ્ત વેચાય ઇન્ડિકા. એમાં પછી ડીઝલ બનાવી એટલે વધારે વેચાઈ ગઈ. એટલે બધા હવે બધા કઈ કાર વાપરવા માંડે? આપણી ટાટાની કાર, બધા ઇન્ડિયન કઈ કાર વાપરવા માંડે? આ ઇન્ડિયાની કાર વાપરવા માંડે. એટલે હવે ઇન્ડિયા ક્યાં કેવી રીતે જાય છે? ઇન્ડિગો. જો આ સમજો, કાર એમ જયારે કહીએ તો એ તો ગોઠવણ જ છે ને. પાછું આવી જવાનું મૂળ પર, પાછા ફરતા નહીં રહેવાનું. આ ઇન્ડિકા છે એમ કહો, આ શિફ્ટ છે એમ કહો, આ એક્શન છે એમ કહો, પણ છેવટે છે શું? કોઈ વસ્તુ પૂરવા નથી, ગોઠવણ છે. એક વિશેષ ગોઠવણ છે. જો આમ સંપૂર્ણ જગત એક ગોઠવણ જ છે, સંઘાત જ છે. પણ એ બધો સંઘાત કેવો છે? એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે એ સામાન્ય સંઘાત નથી. એ કેવો સંઘાત છે? બુદ્ધિપૂર્વકનો સંઘાત છે. એટલું જ નહીં, સપ્રયોજન સંઘાત છે. ઇન્ટેલિજન્ટલી પુટ ટુગેધર ટુ સર્વ અ પર્પસ. જો વિચાર,
એક વિશેષ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે બુદ્ધિપૂર્વકની ગોઠવણ આ સંપૂર્ણ જગત છે. જો આના પર તો તમે કોણ એટલા હું પ્રવચન કરું. અદ્ભુત ભગવાનની રચના છે, આશ્ચર્યકારક આપણને લાગે. બધું જ સંઘાત છે, બધું મિથ્યા છે, પણ મિથ્યા કેવું છે? બુદ્ધિપૂર્વકનું છે. જો વિચારી જોજો, મિથ્યા છે, ગળો મિથ્યા છે, પણ તમે ને હું બનાવવા બેસે ને તો ભારતનો નકશો બને. આ સમજવાનું. પેલો કુંભાર બનાવતો હોય ને, પણ ધારો કે આપણે એને એમ કહીએ, લાલ ભાઈ હું એક બનાવી જોઉં, પણ આપણે પાછા આપણું તો છોડીએ નહીં, પૂછડું ભાઈ જરાક તારી માટી જરાક ઢીલી છે એટલે આકાર એ ઢીલી ને ઢીલી જ રાખવાની હોય તો જ એ ગોળ બને. જા સમજ. જો વિચાર, મિથ્યા છે પણ કેવું છે? બુદ્ધિપૂર્વકની રચના છે, સપ્રયોજન છે. જો વિચાર, પણ એ બુદ્ધિપૂર્વક સપ્રયોજન શું કામ કહો છો? જો વિચારી જોજો. કારણ કે જેને તમે ગુલાબ કહો, જેને તમે ગાડી કહો, કે જેને તમે જગત કહો, ઈદગુમ સર્વ, એ સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ માત્ર છે. આ ગુલાબ પણ શું છે? બ્રહ્મ માત્ર છે. ગોઠવણ છે ગુલાબ, એટલે ગુલાબ નામ છે અને ગુલાબ નામ માટેનું છે. રૂપ છે એ મિથ્યા છે, પણ એનું અધિષ્ઠાન જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે એ તો શું છે? ઈદગુમ સર્વમ. આ સર્વ એ જ છે. ઓમ ઇતિ ઈદગુમ સર્વમ ઓમકાર ઇતિ ઉચ્યતે. અને એટલા માટે ઓમ એ બ્રહ્મનું નામ છે અને બ્રહ્મ સર્વ છે. તો સર્વ પણ શું થઈ ગયું? ઓમ ઇતિ ઉચ્યતે. આ સર્વ ઓમ માત્ર છે. ઓમ માત્ર એટલે કે શબ્દ માત્ર છે, રૂપ છે જ નહીં. જો આ સમજ, રૂપ આપણી દ્રષ્ટિએ છે, પણ ખરેખર બધી વસ્તુ શું છે? ઓમ માત્ર છે. અને એટલે કે છે ઓમ ઇતિ બ્રહ્મ ઓમ ઇતિ ઈદગુમ સર્વ. અહીંયા જે કઈ છે એ સર્વ ઓમ માત્ર છે. બ્રહ્માજીએ પણ જયારે પ્રારંભ કર્યો તો ઓમ થી જ કરે. ઓમ 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 3 વાર ઓમનું ઉચ્ચારણ કર્યું અને સૃષ્ટિનો પ્રારંભ કર્યો. ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે ઓમ તત્ સત ઇતિ બ્રહ્મણઃ. ગીતામાં શું કહે છે? ઓમ તત્ અને સત એ બ્રહ્મના જ નામ છે. ઓમ પણ બ્રહ્મનું નામ છે, તત્ પણ બ્રહ્મનું નામ છે, સત પણ શું છે? બ્રહ્મનું નામ. આમ ઓમ તત્ અને સત 3 બ્રહ્મના નામ રૂપે છે. અને બ્રહ્મ સર્વ છે તો ઓમકાર પણ સર્વ છે. એટલા માટે જ કે છે અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઓમ જ કહેવામાં આવે. શબ્દ રૂપે જોઈએ તો પણ એ બ્રહ્મ જ છે, રૂપ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પણ સર્વ વસ્તુ બ્રહ્મ માત્ર છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇદમ સર્વમ ઓમકારઃ ઇતિ ઉચ્યતે. આમ અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઓમ માત્ર છે. આ ઉપદેશ છે. જો સમજો, આને પરબ્રહ્મ કહેવામાં આવે. શંકરાચાર્યજી હવે પછી બહુ સુંદર સમજાવશે. ઓમકાર સ્તુત્યર્થ ઉત્તરઃ ગ્રંથ ઉપાસ્યત્વાત તસ્ય. આ 2 વાક્ય જે છે એ 2 વાક્ય દ્વારા જ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓમકારનું નિરૂપણ કર્યું. એ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓમકાર છે. હવે પછી ઉત્તર ગ્રંથ એટલે કે હવે બાકીનો જેટલો ગ્રંથ જે છે એ બાકીનો ગ્રંથ શાના માટે છે? ઓમકાર સ્તુત્યર્થમ. ઓમકારની સ્તુતિ માટે હવે પછીનો ગ્રંથ છે. એમાં ઓમકારનો ક્યાં ક્યાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ આપણને દર્શાવવામાં આવશે. એનો અર્થ શું થયો? એ બ્રહ્મ સ્વરૂપે એનું ચિંતન કરીએ તો એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓમકારના ચિંતન દ્વારા આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે, અથવા તો આ બ્રહ્મનો આપણે ઉપયોગ પણ કરી શકીએ. એ બ્રહ્મને ઉપાસના શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપાસ્યત્વાત. કારણ કે બ્રહ્મ કેવું છે? ઉપાસ્ય પણ છે. એનું આપણે ઉપાસના પણ કરી શકીએ.
બ્રહ્મનું ચિંતન પણ કરી શકીએ, બ્રહ્મની ઉપાસના પણ કરી શકીએ. તો આ બ્રહ્મનું કઈ કઈ દ્રષ્ટિએ ઉપાસના કરવામાં આવે, કઈ કઈ દ્રષ્ટિએ એનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં કરવામાં આવે છે, શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ ઓમકારની સ્તુતિ માટે અને ઓમકારના વિનિયોગને દર્શાવવા માટેનો હવે બાકીનો ગ્રંથ છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ, આજે સાંજે છેલ્લો. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.